conclude there'll be observations now. Regarding the Bhakti Bhikshamiya Vela, of course, I was noticing that Swaram Pota was Aradithik Bundirndar. Korappu Pandumo Samadhik Pannindirndar. Of course, Korappu Pandumo, there's another thing. Korappu Pandarche koncham prepared irundhona phrases-லாம் இன்னும் இல்ல மரிய மகாலாம் கொஞ்சம் வந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் of course anyway இந்த இதில் கூட பார்க்கணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தட் நின்னுவினால பிகாஸ் இப்போ இந்த இதில் மனசூன அது 3 தள்ளி அது கீழ்காலம் பார்க்குறோம் கீழ்கால ஸ்வரம் பட் ஆக்சுவலி இது கார்வையோடு தான் போடுறோம் ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி மேல் காலம் வித் கார்வே ஆர் வித்தவுட் கார்வே ஸோ இட்ஸ் நாட் ரியலி கீழ்கால ஸ்வரம் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணியிருக்காரா பிகாஸ் எடுப்பு எங்கே இருக்குது அதனால் அவர் ஒரு கீழ்கால இது மேல்காலம் அந்த ஒரு இல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாரா பார்க்கணும் அது ஒன்று பார்க்கணும் எனிவே ஒன் அதர் பாயிண்ட் சேயிங் அபவுட் ஹர் ஷி ஆல்சோ மென்ஷன் தட் அந்த நிரவல் பில்ட் பண்ணுறச்சு கீழ்காலமாக இருக்கும்போது ஒரு ஸ்மால் ரேஞ்சில் நன்னா இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் வேரியேஷன் கொடுக்கலாம் whereas when you come to மேல்காலம் she said that short range is very difficult. I mean, you have to take long range, which is very important point. That she mentioned it in the context of, I think, Anekudi, but I think that would apply to generally Nerval. I think, I don't know, you can correct me. Anyway, now the floor is open to the house. Please make your observations. These are all attempts at analyzing. We are not passing judgments on the artists. There are great limitations of the recordings available, data available. This is a purely research venture, not actually an entertainment. So it has to be taken more in that spirit. So you will have audience on the day. It's really great for this. So please come out with your observation. Anything you would like to ask? Yeah, I would like to ask you first. இந்த ராகம்லாம் நீங்கள் வச்சால இப்போ சங்கராபரணம் எடுத்துட்டா அதே ராகத்தை முடிகிற வரைக்கும் எடுத்துட்டாலும் இப்போ இங்கே ஒன்று பாடின ஒரு சங்கராபரணம் அப்புறம் இன்னொரு கச்சேரியில் பாடின இன்னொரு பீஸ் அப்படியே வந்ததா? Okay, with regard to Brindama, I chose the same Alapana and presented 3 excerpts from the same Alapana. But generally, I took 7-8 samples in Shankarabharanam itself for Kritis as well for Pallavis and analyzed the general trend as to what they do. One thing is, if you are recording play, clarity of recording is very important. So some excerpts, though they were very good, the recording was not clear. For lack of better clarity, I had to choose different recordings, different I'm not kacheri asking the why of it. I'm just asking you where they're different. They were different Sankara. Very excellent question. The first thing I noticed was Jamodi Mama on the first part. After the bath, I mean, it looked very odd. The second the sample whatever, and also Shamungadi Mama the first excerpt I played was a home recording, okay, not a kacheri recording, K.S. Narayanaswamy. So the feel of that was completely different. Certainly. From that of a concert. I wanted to project it definitely or shruti variation irukum. That's what he is asking. Yeah. மோகன் நீங்கள் வந்து பிருந்தாமா ராகம் பாடின ரொம்ப ஸ்வரம் பாடினது நான் பண்ணுவேல ஆச்சரியமாக பட்டேன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. நான் எப்படி நான் வந்து இது இவ்வளோலாம் எனக்கு டெக்னிக்கலாக தெரியாதுங்கிறத முதல்ல நான் சொல்லிட்டு விட்றேன். ஐம் வெரி ரசிகா, ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா பிருந்தாமாலாம் ஒன்று அவள் இழுத்து பாடுவா, அவளுக்கு என்ன ஸ்வரம் பாட தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவாளுக்கு நான் இப்படியும் ஸ்வரம் பாடுவேங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து ஆட்டது தான் அதை பாடியிருக்கான்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ இந்த ஸ்வரம் பாடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்காதவாளும் இருக்கா. And also, yes, very true. N.M. Narayanan was totally against.
அவர் கச்சேரி பண்ணுவார், என்ன ஸ்வரம் பாட மாட்டார். நிறைவேல் பாடிட்டு ஹில் கோ பேக். அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் சொல்கிறேன் இல்லை யுவர் ஆமாம் யுவர் அப்சர்வேஷன் இஸ் வெரி வெல் டேக்கன். சாரி, தி அதர் திங் இஸ், ஏதோ நிறவல் 10 minutes பாடினா ஸ்வரம் 5 minutes, நிறவல் ஸ்வரம் பாடினா அவாவாளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்தோ அவாவா வச்சு விளாசிருக்கான்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். வாட் எவர் தே ஃபெல்ட் லைக், இட் இஸ் நாட் அ ஃபார்முலா தட் இஃப் ஐ சிங் 10 minutes ஆஃப் நிறவல் 5 minutes ஆஃப் ஸ்வரம். எனக்கு நிறவல் நல்லா பாட வந்துன்னா நிறவல் நிறையா பாடிக்கிறேன். ஸ்வரம் அது கணக்கு வச்சுன்னு அது தெரிஞ்சுன்னா ஸ்வரத்தை ஜமாய்க்கிறேன். அப்படி தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ வாட் வி ஆர் ட்ரைங் நவ் டு டூ இஸ், அதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம அதை என்ன தெரியுங்கிறது அனலைஸ் பண்ணுறோன்னு ஆஃப்டர் ஆல் இட் இஸ் ஒன்லி அ கன்ஜெக்சர். வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ், இவா இப்படி தான் பண்ணியிருக்கணும்னு ஒரு கன்ஜெக்சர் பண்ணுறோம். இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், and that's what I wanted to. Thank you very much, sir. Actually, what you're saying endorses what Jyotsna said at the end, that you are listening to the musician more than the music. Because everyone musician express something the way he looked at it. Kalpana jaasti paadikalam idu. But point is, then you are accountable to a system. Is there a form of a concert? Should there be a proportion? Should there be proportion in alapana? Within the alapana, should there be a proportion? In the question, bigger questions we raise now. So anga the problem now. Anyway, fine. What happens whether is, they are accountable is a different. Certainly. What happens is, the definition of tradition, the definition of what a convention garde question agutuna, then it will lead to a lot of see you sorry sir. illa convention, you see, for instance, you have certain rules for 5-day test match, for something for 1 day and one for IPL. So there are different rules. So within that you have to observe. I definitely agree with you. Correct. In your sort of different, I am a traditionalist. There's always a difference. Sure. Because another T20, another 1 day, and the 5-day test that's what it is. Quite. Thanks a lot. Okay. ஹலோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கிரேட் ப்ரெசன்டேஷன். ஒன்று நான் கேட்கணுன்னு இருந்தேன் உங்கள்கிட்ட. பொருத்தமாக ஸ்வரம் வச்சுருக்காளா? அதாவது அந்த இப்போ லைன் ஒரு சர்டன் ஃப்ரேஸில் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, ஒரு கேப்பில் வருது, ஒரு சர்டன் மெட்டில் இருக்குது. ஸோ த ஸ்வரம்ஸ் இவா 4 பேருமே ஹாவ் தே அட்டாச்ட் இட் லைக் டிஆர்எஸ் மாமா யூஸ் டு டூ இட் அ லாட் இன் ஹிஸ் கல்பனா ஸ்வரம்ஸ். அந்த மாதிரி இவ 4 பேர் பண்ணியிருக்காளா? அது ஒரு கொஸ்டின். இன்னொரு கொஸ்டின் கூட இருக்குது. இப்போது பிருந்தாமா அது போட்டேன் இல்லையா, அதில் செகண்ட் கால ஸ்வரம் ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது. லைக் த கேப்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்வரம் எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் த செகண்ட் காலம் இன் அதர் பீப்புள் ஸ்வரம் விட இன்னும் ஒரு டைட்டராக இருந்தது. இஸ் மை அப்சர்வேஷன் ரைட்? ஆர் த கேப்ஸ் மோர் வெரி வெரி tight? Right. Okay. Fine. Okay. பொருத்தம்னு பார்த்தோன்னாக்க இந்த 4 பேர் எக்ஸெப்ட் வென் வி ஹாவ் இப்போது பொருத்தம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கோர்வை இல்லையா? லெட் மீ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ யூ மீன் ஒன்லி பொருத்தம்ங்கிறது நம்ம இப்போது சம்திங் தட் பிளெண்ட்ஸ் வித் இது அந்த மாதிரி பொருத்தம் ஜாஸ்தி வைக்கல. இன்ஃபேக்ட் வச்சிருக்காளான்னே எனக்கு வைக்கவே இல்லை. அது இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது ஒரு 30-40 வருஷத்துல. இந்த 4 பேர் வைக்கல. இந்த 4 பேர் வைக்கல, நிச்சயமாக வைக்கல. அவள் ஆனால் பேட்டர்ன்ஸ் அட்டாச் பண்ணி கடைசியில் முடிக்கிறச்சு அதை நம்ம கோர்வையும் சொல்ல முடியாது. இன்ஃபேக்ட் அரிக்குடியும் பண்ணியிருக்கார் அண்ட் செம்மங்குடி அஃப்கோர்ஸ் அவர் ஒரு ஃப்ளரிஷோட முடிச்சிருக்கார். ஸோ அது பொருத்தன்னு கோர்வைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் எஸ், அது ஒரு பேட்டர்னோட அவர் முடிச்சிருக்கார். ஜஸ்ட் டு கிவ் தட் எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரிங்கிங் தி கோர்வை, பிரிங்கிங் தி கொரப்பு டு அ கிராண்ட் ஃபினாலே மாதிரி. Your second question was நீலாயதாக்ஷி is a very interesting example. அந்த கீர்த்தனையே ஒரு 2 கட்டாம் காலப்பிரமாணம் எங்க வாத்தியார் சொல்லுவார். ஸோ அதுக்கு அவ கீழ்காலம் பாடி மேல் காலம் பாடினாக்க it will sound like that as if there are no gaps in between. So your observation is very very valid. அது ராகா itself
அது அதுவும் இன்டென்ஷனலாக பண்ணியிருக்காங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஏன்னா ஓகே யூனோ ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் திஸ் டு ஹெல் வித் whoever says that we don't think swarams or whatever. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஸோ எஸ் தட் they have kept the Kriti pace in mind and sung swarams for that, plus the Tishram, plus the alternating, and plus whatever we observed. About பொருத்தம் ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங். இந்த பொருத்தம்ங்கிறது வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 35 இயர்ஸில் தான் வந்தது. அதோட கர்த்தா இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார், லால்குடி ஜெயராமன் இப்போ இல்லை. இவ 2 பேர் தான் வந்து பொருத்தம்ங்கிறத கொண்டுந்தா. ஜிஎன்பி பொருத்தம்னு இல்லை, ஜிஎன்பி பொருத்தம்னு வச்சு நான் கேட்டதே இல்லை. நான் அட்லீஸ்ட் ஐ ஹர்ட் அபவுட் 100 கான்சர்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிஎன்பி, போத் ரெக்கார்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் லைவ். அது வந்து இல்லை, அது இதுவாக வரும், சர்வலகுல அது வரும், அந்த பேட்டர்ன் வரும். பட் இன்டென்ஷனல் பொருத்தம் இல்லை, அப்படி கிடையாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. அது ஏதோ இல்லை, அது வந்து அவர் அதை எடுத்து அது பொருத்தமாக வரணுங்கிறதுக்காக பாடலை. ஜிஎன்பி வந்து முதல்ல கொண்டு ஜிஎன்பி இப்போ இந்த பொருத்தம் வைக்கிறது, அதாவது புதுமை புகுத்துறது அவர் கேட்டு தான் எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது. இது வேத ஷிரோ மாத்ரு ஜசப்தஸ்வரன் அந்த பாடுவாளே, அதில் சார் நீதான் மக வேத ஷிரோ அப்படி தான் எல்லோரும் பாடிட்டு இருந்தா. ஜிஎன்பி என்ன பண்ணார், மகமா மகசா மகமா சாம வேத ஷிரோ, இது பொருத்தம் இல்லையா? அப்புறம் சிவ சிவ சிவய நராதா கமபதனி சிவ சிவ அப்படிதான் எல்லாரும் பாடிட்டு இருந்தா. அவர் ஜிஎன்பி கமபதனி சதா சிவ சிவ சிவய நராதா, அது அவர் கேட்டு தான் எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது. நாங்கள் அப்புறம் வி டெவலப் இட். அது வருது. இப்போ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அதில் வந்துடுதுன்னா, பாடுறவா பொருத்தம் வச்சு பாடுறாளோ இல்லையோ, மிருதங்கக்காரன் விட மாட்டேங்கிறான். அப்படியே முருங்கடம் அவன் முத்தாப்பு வைக்கிற போது அதே மாதிரி வைப்பானா, அவன் அதை எடுக்கிறது வரையிலும் விடவே மாட்டான். இன்னைக்கு அந்த இது வந்துடுத்து இன்னைக்கு, அன்ஃபார்ச்சுனேட். இல்லை இல்லை, அது நன்னா இல்லை. அது சில இடத்துல ஒட்டுறது, முக்கால்வாசி இடத்துல ஓட்ட மாட்டேன். அப்புறம் இந்த இது வந்து நன்னா எடுத்து பண்ணியிருக்கா. பட் எது பண்ணினாலுமே வந்து வி பிக்அப் சர்டன் கான்சர்ட்ஸ். இப்போ எல்லாமே வந்து எல்லா கான்சர்ட்ஸும் கேட்டிருக்க முடியாது. அந்த கான்சர்ட்ஸில் வந்து தனித்துவம் இருக்கும். இப்போ பிருந்தாமா வந்து ஸ்வரம் பாடுறது, இன்ஃபேக்ட் பிருந்தாமா இவா தனம்மா வழியில் வந்து அவள் லயத்தில் ரொம்ப உழைக்கலைன்னோ இல்லை இது பண்ணலைன்னோ சொல்லவே முடியாது. சில இதெல்லாம் கையே வைக்க முடியாது, மிருதங்காரனுக்கு கையே வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு காலப்பிரமாணம் இருக்கும். அதில் மேலேயும் மேல் காலத்துலையும் வாசிக்க முடியாது, கீழ் காலத்துலையும் வாசிக்க முடியாது. ஸோ அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்போ இந்த 4 பேர் நம்ம எடுத்துட்டோம், இவளுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவளுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை தான் பாடியிருக்காள். இப்போ ஆமாம் ஆமாம், அவளுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதான் பாடியிருக்காரு. அவளுக்கு தனி வழி இருக்கு இல்லையா, சாரீரத்துக்கு ஒத்து வரணும். அவள் ஒரு இதை பில்டப் பண்ணுறா. இன்றைக்கும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் என்னோட வழி அப்படின்னு பில்டப் பண்ணுறா இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ அது தவிர இவள் எடுத்துட்டது ஆராய்ச்சி பண்ணதெல்லாம் நல்லாவே இருக்கு. அந்த ஆவர்த்தனம்னு சந்தானமும் சொன்னான். ஆவர்த்தம்னு சொல்லுங்க, அதுதான் கரெக்ட். மற்றபடி ஒன்று நான் சொல்லுறதுக்குல. இல்லை, எல்லாருமே நல்லா அனலைஸ் பண்ணியிருந்தா. பட் நான் ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தேன், என்னென்ன அந்த ஸ்வரம் போடுறச்சே அவர் வந்து ஒரு ஆதி தாளத்துக்கு போட்டார்னு சொன்னால. இல்லை இது கூட ஒரு வர்ணத்துலேருந்து ஒரு முன்னோடியோ இருக்குமோன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கானடா அடுத்தாள வர்ணத்தில் இந்த தானி பத பம பம கமனி தானி பம கமரி சரி கம தானில அது ரூபதாளத்துக்கு போகும். ஆமாம், பாடி பாருங்க. தானி பத பம பம கமனி தானி பம கமரி சரி கம தானி ச பத பரி த ப கம த சரி நி சனி பம கம தானி சரி கமரி சனி பம நி தானி சரசூட சேர்த்து விடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அடத்தாளத்தில் ரூபதாளத்தை வைக்கிறச்சே ரூபதாளத்தில் ஆதி தாளத்தை வச்சு தான் அவர் யோசிச்சு கூட வச்சுருக்கலாம்னு தோணிது. எனஹவ் இட்ஸ் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் ரூபகம்க்கு அவர் மென்ஷன் பண்ணார். ஐ ஹவ் ஹர்ட் 300 ஆவண ஜம்ப தாளம்ல அதுலயும் இதே 8 மாதிரி தான் பாடிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ரூபகம், ஜென்ரலாகவே எட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ரஜினிகாந்த் பண்ண மாதிரி 8க்குள்ளே எல்லாமே அடங்கிடுறது.
மியூசிக்கும் 8க்குள்ளே அடங்கியிருக்கு. ஸோ ஈஸியாக 8 வரும். இங்கே மிஸ்ர ஜாப்புலாம் படுறச்ச கூட சில பேர் இந்த ஹாஃப் வச்சுட்டு இந்த ஹாஃப்க்கு 3 5 வச்சுன்னு வருவா. கரெக்ட். அதனால் அந்த ஒரு 8ங்கிறது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் டு கான்சர்ட். நான் சர்வலகுன்னு சொல்கிறோமே அது மாதிரி நினைக்கிறேன். பட் எல்லாருமே ரொம்ப நேரம் பண்ணினேன். பட் சொல்கிற மாதிரி எல்லா கான்சர்ட்டும் கேட்குறச்சே எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு இன்னொன்று நான் அந்த கிளிப்பிங்ஸ் திருப்பி கேட்கணும். அது பரஸோட ஃப்ரேஸஸே பாடினால கொஞ்சம் மாயம்ல கோலியே அது கொஞ்சம் ஸோ கொஞ்சம் அது நான் வந்து ரொம்ப சரியாக கேட்கலையோன்னு எனக்கு ஒரு பயம், என்னால் சொல்லக்கூடாது. பட் கொஞ்சம் மாயமலகோல ஃப்ரேசஸ் நிறைய இருந்த மாதிரி தோணிது. எனக்கோ ரொம்ப நல்லா பண்ணல. எல்லாரும் இதை கண்டினியூ ஆகணும். எப்படி பாடினாரோன்னு எப்படி பாடினாரோ எப்படி அவ பண்ணாங்கிறத பற்றி 2 வாரம். ஐயோ நான் இதுக்கு ராமநாதன் சொன்னப்புறம் என்ன இருக்கு? ஐயோ ஐயோ இப்போ நம்ம எனக்கு செம்மங்குடி ஐயர்வாள் ஒன்று சொன்னார். அவர் நம்ம ஒரு கச்சேரிக்கு என் கூட வந்திருந்தார். அவர் அப்போ சொன்னார், அதாவது இந்த அந்த இந்த தேரோடத்தில் அந்த வைஷ்ணவா காலேஜ் அங்கே இடத்துல அந்த 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 ஆர்கனைசேஷன் பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு. யங்ஸ்டர்ஸாக கூப்பிட்டு கச்சேரி வச்சு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் விடிஎஸ்ஸா அதில் கச்சேரி வச்சு அதில் அவர் ஒரு தரம் சீஃப் கெஸ்ட்டாக போட்டார். அவர் என்னை ஆக்ஷன் போனார். அப்படி அங்கே குழந்தை பாடி எல்லாம் நடந்தது. அது ஆனப்புறம் அவர் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீச் சொன்னார். இப்போ வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் என்கரேஜ்லாம் பண்ணுறா, இது மாதிரி எங்களுக்கு பண்ணியிருந்தா நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்திருப்போம் அப்படின்னு சொன்னார். அது மாதிரி இப்போ இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் நடக்கிறதெல்லாம் எனக்கு நடந்துருக்கலாம்னு எனக்கு கூட தோன்றுறது. இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு வெரி பிரில்லியன்ட் அப்சர்வேஷன். அவன் ரொம்ப நல்லா பண்ணினா. இந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் டாபிக்ஸை வச்சுட்டு இன்னும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப தொடரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணதுக்காக இந்த மதுரத்வனி ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இதே டாப்பிக்கை வேறு யங்ஸ்டர்ஸ் வச்சுட்டு கூட திரும்ப பண்ணலாம். யூ கேன் ட்ரை வித் கெட் தி ஒப்பீனியன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் அதர் யங்ஸ்டர்ஸ், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் இதை லீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ராமநாதன் மாதிரி ஒரு ஸ்காலர் வித்வான் இருக்கணும். அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கு தனி கௌரவம் வரும். இது மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அதை செம்மங்குடி சீனிவாசி சொல்கிற மாதிரி என்னுடைய காலத்துலேயே இதெல்லாம் வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோன்றுறது. அவர் சொல்லிடுற இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்துட்டுருக்காங்கிறது பெரிய விசேஷம். இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இன்னும் இவாளே பெரிய வித்வான்களாக போய் இந்த மாதிரி இந்த நம்ம மதுரத்வனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்னும் நிறைய செழிப்படையணும்னு நான் விரும்புகிறேன். நமஸ்காரம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. I would like to ask a few questions on Neraval. அதாவது யாராவது மந்திர ஸ்தாயில நெரவல் பண்ணியிருக்காளா? ஆர் வாட் இஸ் த ப்ரிடாமினன்ட் ஸ்தாயி ஆஃப் நெரவல்? ப்ரிடாமினன்ட் ஸ்தாயி மத்திய அண்ட் தாரா. ஆமாம், மத்திய ஸ்தாயில் இருந்தால் கூட ஜஸ்ட் லைக் விசா இன் வேதசாஸ்திர ஆரம்பித்து போயிட்டு காமா பாக்கப்புறம் சா அண்ட் தென் சா கா அங்கெல்லாம் நிறைய தாரஸ்தாயி பாடியிருக்கா. ப்ரிடாமினன்ட்லி. ஓகே, ஈவன் லைக் எம்எஸ்லாம் கூட ஆரம்பிச்சு பாடினா கூட நிரவல் வந்து இட்ஸ் லாட் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் மத்திய அண்ட் தாரஸ்தாய். Did you notice any Neraval in all this listening part where they have sung in the mantrasthai at all? No, I didn't notice. Even Vrindama I didn't notice. No. எல்லாமே பஞ்சமா மேல அப்படிதான் இருக்கு. Right. The second question is, sir, like Ramanathan sir says about convention, not rule. I don't want to use the word rule. As a convention, sir, Neraval or round of Neraval வந்து முடிக்கிறச்ச they come back to the original phrase. I mean, so far as Muchri Ayurval school goes, they after each round of Neraval, wherever they are on the whichever sthai they are, they come back to the original theme and
to mark the finish of that round. Whereas you all the Neraval that you played, they just finished it off in that sthai itself. So basically these 4 people didn't, I mean, what is the Not convention the 4. actually? I Is it a mentioned that convention ஒரு at நிமிஷம். all? Shemmangudi வந்து he did long Neravals and almost came back to the original Edam because Okay. his Neravals were always quite long. But There first was of no all, I want to starting ask, Neraval shot அப்படி இல்லை. first of all, I want to ask you whether there is a convention at all of bringing it back to the original theme, sir. By original theme, I mean the aas odu and the edupu of the aas adukku thirumbi varala ellarum. Yeah, அது அந்த ஒரிஜினல் பேசிக் அந்த மெலடி இருக்கே. yeah. What do you mean is the swaram? From where they take off the Neraval, do they come back to that point? Is it a convention at all to do that? I don't know about convention. This has been a very much argued and debated point. திரும்பி வரணுமா, அதே இடத்துக்கு வரணுமா, ஆர் அங்கே ஒன்று இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு இப்போதற்கு முசிறினா திரும்பி வருவார். பட் கீழே வந்துட்டு உடனே திருப்பி மேலேயும் போயிடுவார். ஸோ கீழே சப்போஸ் இது நிரவல் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட் மேலே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து அந்த கீழே வந்து நிறுத்திட்டு திருப்பி அந்த மேலே கண்டினியூ பண்ணோங்கிறதுக்கு ஹீல் கோ பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாள். பிகாஸ் அதர்வைஸ் கீழே நிறுத்தி திருப்பி மேலே கானம் எடுக்க முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம். This is one thing. And there are two things to எடுக்கிற நிரவலோட அந்த பிரின்சிபல் தீம் மேலே இருந்ததுன்னா how will you proceed? Suppose it is a யாராவது பஞ்சமத்துக்கு வந்து நிரவல் பண்ணியிருக்காளா? நெவர். The initial rounds will be around ஒரு அரியக்குடி ஒரு இருக்கு, அரியக்குடி ஒன்று வாசவாதி, ஒன் ஆஃப் தட் பஞ்சமத்துல வந்து பாடிட்டு ஒரே ஒரு நிரவல் பஞ்சமத்திலேயே முடிச்சிட்டார். ஓகே, வாசவாதியே எடுத்து பூசுராதி எடுக்கல, முடிச்சுட்டு தென் அடுத்த நிரவல் he goes back to the original இடம். So மேலே எடுத்தாலும் கீழே வந்து நியாசம், அந்த differing the நியாசம்ங்கிறது has been a general very musically complicated issue. You talk to TVG, he'll tell you how the Hindustani people get over it. They have a different approach. So கீழே அவ பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஸ்தாயி வச்சுன்னு they'll do the நிரவல் கீழே. For மேலே போகிறதுக்கு அந்தரா எடுத்துருவா. Because antara is always above. He says that we have this problem. So it's a very serious topic, and that is why first thing when I wrote notes them, I said மேலே எடுக்கிறவா எவ்வளோ பேர் கீழே பாடுறா, ஆர் கீழே இருக்கிறவா எவ்வளோ பேர் கீழே மந்திரத்துக்கு போகிறா. எடுத்த உடனே மேலே போயிட்டு மேலே பாடி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாங்காலம் ஒரு 3 ஆவரத்தும் பாடிட்டோன்னா நிரவல் கீழ்காலத்தில், அப்புறம் ரெண்டாங்காலம், அப்புறம் அவ்வளோதான். அந்த ஜிஎன்பி அப்போவே கேலி பண்ணுவேன். மமதா பந்தன யோத மமதா ஃபஸ்ட் மமதா மமதா பந்தன யூத அட்ரஸ்து. இதுதான் நம்மளோட நிரவல் அப்படின்னு ஜிஎன்பி இல்லை இல்லை. திஸ் இஸ் த ஜிஎன்பிஸ் அட்டாக் ஆன் எம்எஸோட நிரவல். சாரி. How about the Our question is நிரவலோட பொசிஷன். அது ஆயிடுச்சு. அது இல்லை, ஐ எம் ரைட்டிங் அனதர் பாயிண்ட். இட் இஸ் இந்த நிரவல்ங்கிறது வரும்போது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சிலது இருக்குது. பழைய காலத்தில் பாட்டெல்லாம் தெலுங்கில் இருந்தது, பாடுறவாள்லாம் தமிழாள் அப்படி இருந்தது. அவளுக்கு வந்து அதனால் அந்த மெய்னிங்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு கிடையாது. சாதாரணமாக நாங்கள்லாம் சின்ன வயசாக இருந்தபோது வித்வான்களாக சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன், சரணத்தில் 3வது லைன் எடுத்துன்னு பாடியா நிரவல், சரணத்தில் 3வது லைன் என்ன இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பாட வேண்டியது. அப்படி தான் இந்த வாணி மாட்டலுக்கு கோப்பகிஞ்சி கண்டா வந்தது. வாணி மாட்டலுக்கு அது அந்த பாட்டினுடைய மீனிங் இருக்கே, வாணி மாட்டலுக்கு கோப்பகிஞ்சி கண்ட வதியின்சகனே அங்கே அதை அதாவது அந்த பாட்டு அந்த அதில் சீத்தையினுடைய பெருமையை பற்றி தியாகராஜ சுவாமி சொல்கிற போது, மா ஜானகி சேட்டப்பட்டக மகாராஜ் வைத்திவி, என்னுடைய எங்கள் சீத்தையை கல்யாணம் பண்ணுறதுனால தான் உனக்கு பெருமை வந்தது. சீத்தை நினச்சிருந்தாலும் அவளே ஒரு பார்வையில் ராவணனை எரிச்சிருப்பா. ஆனால் அப்படி பண்ணாமல் நீ வந்து ராவணாரியனி கீர்த்தி அப்படின்னு அவர் பாடியிருக்கார். ராவணனை கொன்ன பெருமை உனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் பொறுத்துட்டு இருந்தா அப்படின்னு மா ஜானகி சட்டப்பட்டக்க மகாராஜ் வைத்திவின்னு பாடியிருக்கார். அதாவது
வாணி மாட்டலுக்கு ராவணன் சொன்ன பேச்சுக்கெல்லாம் கோவிச்சுண்டு ராவணன் வந்து கண்ட வதிஞ்ச கண்ணால் அவனை கொல்லாமலே விட்டுருச்சிருந்தாலே உனக்காக எங்கள் ஜானகியாக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். அவர் வந்து ராமனை ஒரு மாதிரி நிந்தாஸ்துதி பண்ணியிருக்கார். அது வந்து வாணி மாட்டலை கோபச்சு வாணி மாட்டலை கோபச்சுன்னு கண்ட வதிஞ்சகனே அது வரணுங்க. அதை வந்து அது அவ்வளோ தெரியல. நம்ம இதுவாங்க பெரிய 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 இப்போ அதிகக்கூட செம்மக்குடி எல்லாமே நான் கேட்டு இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெலுங்குல தான் பார்க்குறேன். என்ன சம்ஸ்கிருதத்தில் நிறைய பேர் நீ சொல்லி புவனத்ரய நாயகா பூரி கருணையா மம பட் மம தாபமகில அது இருக்க அது விட்டுறல. அப்போ நம்ம ஒன்றும் சொல்றது தெலுங்குல தான் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி இடங்களும் இருக்கு. Once you go to Neravel, there is a golden rule. Don't worry about meaning. ஐயோ ஆமாம். எஸ் இல்லை மீனிங் அது பரவாயில்ல. ஆமாம், இது சாமவேதத்தில் சொல்லியிருக்க ஆவர்த்திஷு அர்த்தோன ஆத்ரியத்தை. ஆவர்த்தி ரெப்படிஷன் பண்ணும்போது அர்த்தத்தை பார்க்கக்கூடாது. இந்த விஷயங்களை இல்லை பிகாஸ் அனுபவம் வந்து ராகத்தில் இருக்கணும், நாட் மீனிங். Once you shift your focus on the meaning, then your anubhavam of the ragam will vanish. Music is more important, not on. கண்ட வாணி மாட்டல கோபச்சுக்கிட்டு ராவணன் சீத்தையும் கண்ணடிச்சு பேசிந்தான்னு வருது இல்லையா? அல்ல அதை கவனிக்க வேண்டாம். ஒருவேளை தெலுங்கு தேசத்துல தமிழ்லயே நரவல் பாடிடலாம். இல்லை அங்கேயும் இந்த மாதிரி கொலை நடந்திருக்கு. அது அங்கேயே அது அங்கே அந்த அவேர்னஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும். அப்புறம் இந்த காலத்தில் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓகே ஓகே See, these are deeper questions, whether Kriti should at all be sung in a concert. See, அதெல்லாம் அவ்வளோ ஏன்னா அப்போதானே அந்த ப்ராப்ளமே வருது. அப்புறம் அதை நிர்வல் பண்ணணுமா, அப்புறம் அதில் ஸ்வரம் பாடணுமா, பல்லவியில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போருமே இல்லை சார். ஸ்டிக் டு பல்லவிஸ். ராமநாதன் தமிழில் நீங்கள் சொன்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது தமிழில் கூட நான் ஒரு கல்யாணத்தில் நான் கேட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு வித்வான் தான் பாடினார். இனி ஒரு கண்ணன் உனை மறவேன் பாடின்னு இருந்தார். அன்றைக்கி அந்த கல்யாணத்து கச்சேரி அது. அவர் வந்து சரணத்தில் நிரவல் வறுமையும் பிணியும் அழிந்து மக்கள் மனை சம்சார பந்தம் உரினும். அன்றைக்கி தான் சம்சாரம் ஆரம்பிக்கிறது. சம்சார பந்தம் உரினும் அப்படின்னு பாடி வறுமையும் பிணியும் அழிந்து மக்கள் மனை சம்சார பந்தம் உரினும் அப்படின்னு பாடிட்டு இருந்தார். நான் தமிழர் தான் பாடிட்டு இருந்தார். நான் வந்து பக்கத்தில் மகாதேவன் இந்த இந்திய கேஎஸ் மகாதேவன் இருந்தார். அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப சின்னமாக அவர்கிட்ட வித்வானை போய் சொல்லப்படாதுங்கிறதுக்காக நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த இடத்துல கல்யாணத்தில் வேண்டாம், கல்யாணத்தை சம்சார பந்தம் உரிய வேண்டாம், கல்யாணம் அப்படி அதை படுங்கன்னு சொன்னேன். இல்லை அது மோட்சம் கருத மாதிரி தெலுங்குல இது மாதிரி உண்டு. அதுதான் சர்டன் ஸ்கூல்ஸ் தான். அதாவது இப்போ அரியக்குடியில் வந்து இருக்கிற நிரவலே 5 நிரவல் தான் பாடியிருக்கார். பட் அதில் வந்து 3 ஸ்பீடும் தெரியறது. இந்த கிளிப் விச் ஐ பிளேட்லேயே கார்வே கொடுத்துட்டு சமகாலமாக கொஞ்சம் பாடிட்டு அப்புறம் மேல்காலம். ஸோ 3 ஸ்பீட்ஸ் இஸ் தேர் இன் தேர் மைண்ட். பட் அதை ப்ரனவுன்ஸ்டாக வந்து தனித்தனியாக ஒரு செக்ஷனாக பாடினாலாங்கிறது இல்லை. எம்எஸ்ல இருக்கு. Excuse me, sir. I have something to say. This has been a very excellent presentation and eye-opener for me because I'm a civilian as far as music is concerned. I don't know the technicalities, but it has been very enlightening. The only doubt I have is the message that crossing limits or just being accountable to oneself is Janaranjagam, and is that what is accepted, by even the grammarians? I don't know. But for me, the message I get is, yes, like Shakespeare, who never stuck to any grammar in his language. Okay? Is that art, and that's what is regarded and accepted, and were they criticized even during their times for all these exigencies? I don't know. I mean, these are things that come to my mind, but the message is very clear to me that once you cross a little limit to satisfy yourself when you're delivering, then that becomes a great art, is something that I take from you.
Well, very difficult question to answer. I don't know Shakespeare, but it's a very important point. But again, go back to Jyotsna's concluding statement that music and musicians. That's a very important point, because where musician projects himself, whether he robs the music of something, as you say, grammar, but then if the musician doesn't project himself, then the question, because there is one thing called the exhibit and the museum. The exhibit, a museum has to have an exhibit. Now, the artist creates music. Now, is the music an exhibit or the artist an exhibit? That is the main question. So, if the artist uses the music to exhibit himself, that's another point. But if he trains himself to exhibit the music, that's a different thing. But அதோட வெங்க crossing the limit நீங்க சொல்றீங்க, it's very difficult to say. No, the message today, today's message after the discussions. Message, you see, for instance, she made one point about Brindama and மூணு ஆவர்த்தம் அந்த பத்ரி வனமுல பாடினபோது very subtle. Okay, அந்த subtle distinction வந்து எவ்வளவு பேர் perceive பண்றா? அங்க வந்து she is not crossing any limit. But இதே வந்து you see நம்ம அதை appreciate பண்ணுறோமோ இல்லையோ, the same thing if it's done by Rashid Khan or Amir Khan, அவள் அப்படி அதை புகழ்ந்து பேசுவா. But this is something almost on that same level. Just that subtlety, that is really great. But அதை வந்து சொல்கிற மாதிரி அதை அதான் as you say, grammarians accept பண்ணிப்பால, it's this very difficult. Because once you enter to commerce, then it's a different thing. Then it becomes. But people will say that because this problem exists in every level. Whether it is question of இப்போ செம்மங்குடி சாரை கேட்டாளா, என் பட்டாபிராமன் கேட்டார், இன்னும் ஒரு மாதிரி ஒரு தடபடால்னு பாடுறேன் அப்படின்னா, நல்ல பாட்டு கேட்கணும்னா என் வீட்டுக்கு வா. சிவாஜி கணேசனை பீப்புள் கேட்டா இந்த மாதிரி இப்போ என்னமோ கொஞ்சம் மாதிரி இதெல்லாம் அவங்க பற்றி, நீ திலீப் குமாரை வச்சுட்டு சொல்கிற, நீ வா வீட்டுக்கு, நான் திலீப் குமார் மாதிரி பெட்டராக ஆக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட் நான் திலீப் குமார் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணான்னா எனக்கு ரசிகாலெலாம் போயிடுவோம். ஸோ திஸ் ஹஸ் பின் அ ப்ராப்ளம் எவ்ரிவேர். ஸோ தேர் இஸ் அ பேரலல் சினிமா, தேர் இஸ் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா, தேர் இஸ் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் மியூசிக், தேர் இஸ் அ பேரலல் மியூசிக். ஸோ தட் இஸ் வை வென் வி மேட் திஸ் லிஸ்ட், வி மேட் 8. பட் 8 பின்னாடி எவ்வளோ பேர் இருக்கா? தெர் இஸ் அ சித்தூர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை, தெர் இஸ் அ வாட் இஸ் இட், அந்த இவர் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாதர், எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்கா? இன்க்ளூடிங் அந்த ஆமாம். அப்புறம் அந்த இவர் நம்ம கிருஷ்ணன் இங்கே இருந்தார், கல்லடக்குறிச்சி பக்கத்தில் இருந்த பத்தமடை கிருஷ்ணன், பத்தமடை சுந்தரம் வாஸ் அ டைனமைட். He never had any respect for செம்மங்குடி சீனிவாசன். அவர் ஆடிஷனுக்கு வந்தால் நான் பாட மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம். he was a dynamite really. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் இருந்திருக்கா. பட் who succeeded? That's why இந்த சூஸ் பண்ணும்போது இந்த 8 names were all box office hits. Okay. Correct. Availability of recording. Because பத்தமடை சுந்தரோட மட்டும் வெறும்னு அந்த இது மட்டும் தான் கமலமானவா வரணும், வேறு ஒன்றும் ஜாஸ்தி இல்லை. So these are all problems. Quite right. We have to limitations. Thank you very much. It was a wonderful session, and all the youngsters who have come here, please pass on the word that any such lecdems, please come in large numbers. It's for your own benefit. We thank Ramanathan sir for this wonderful session, and the panelists who have done a wonderful job. Not August, this is April. And this is her for doing that good job. Shall we shut down? Yes. This is mine. Yeah, you can just take it off because I will just.